It's chilling and it's literally chilling. جاتی ہوئی سردی پھر لوٹ آئی. مارگلا اور مری میں برفباری. آزاد کشمیر، ایبٹ آباد اور سوات میں بھی ہر طرف برف ہی برف. شاہراہ ریشم سمیت اہم سڑکیں بند. سیاح پھنس گئے. جو مرضی ہو حکومت چھوڑنی پڑے، ہم نے یہ اصلاحات کر کے رہنی ہے. اصلاحات کا پروگرام، کپتان کا ڈاکٹرز کو واضح پیغام. وزیر آباد جلسے میں اعلان کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے لچک دکھا دی. ڈاکٹر سے مذاکرات کامیاب، ہڑتال ختم. سندھ میں ادویات کی قیمتیں 70% تک بڑھا دی گئیں. مریضوں کا جینا دشوار. سائیں سرکار نے چپ سادھ لی. آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. کراچی میں بھی امن بحال کر دیا. وزیر اعظم کا قطر میں خطاب. دورہ مکمل کر کے وطن روانہ. ملک دشمنوں کا عبرتناک انجام. بنو جیل توڑنے اور تخریب کاری میں ملوث 12 دہشت گردوں کو سزائے موت. آرمی چیف نے توثیق کر دی. کراچی میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام. پولیس مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک. جیکب آباد میں 9 محرم کے جلوس پر خودکش حملے کے 2 سہولت کار گرفتار. شہر قائد میں انسانی جان کی قیمت صرف 2000. بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو قتل کیا جاتا. گینگ وار کا لیڈر معاوضہ دیتا. گرفتار دہشت گرد جاوید پنجابی کا انکشاف. چاند چہرہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں. ستارہ آنکھوں کے چکر میں جیب نہ کٹوائیں. کراچی میں فیس بک پر مہوش طارق کے نام سے شہریوں کو لوٹنے والا فہد باری گرفتار. طبیعت بگڑنے پر پرویز مشرف کا کراچی کے PNS شفا میں معائنہ. ڈاکٹرز نے گھر بھیج کر آرام کا مشورہ دے دیا. پارٹی کا علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ. ڈرامہ نویسی کا ایک عہد منو مٹی تلے سو گیا. فاطمہ ثریا بجیا کراچی کے گزری قبرستان. موسم کے بعد مری، گلیات، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں اچانک شدید برفباری ہو گئی. مانسہرہ میں 15 جبکہ ایبٹ آباد اور آزاد کشمیر میں 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. کچھ مسائل بھی ہوئے جیسا کہ شاہراہ ریشم سمیت مختلف سڑکیں بند ہو گئیں. بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں سیاح محصور ہو کر رہ گئے. مری موٹر وے کو ٹریفک کے لیے اس کے بعد بند کر دیا گیا. مزید اسی بارے میں جانیے اس رپورٹ میں. موسم کی بدلتی رت. فروری میں برفباری کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. حسین وادیاں، پربتوں کی شہزادیاں ہر سو چاندی میں نہلا گئیں. ایبٹ آباد میں برفباری کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. مانسہرہ میں 15 سال بعد ریکارڈ برف پڑی. شدید برفباری سے سرون ویلی، تناول روڈ سمیت مختلف رابطہ سڑکیں بند ہو گئی. بجلی بھی منقطع ہو گئی. کچے گھروں کی چھتیں ٹپک پڑی. حویلیاں میں اسپتال، سکول بند رہے. دیر میں جلانے کی لکڑی بھی ختم ہونے لگی. سوات کے میدانی علاقوں میں موسم کی پہلی برفباری ہوئی. بٹگرام میں شرکول کے مقام پر برفباری کے باعث شاہراہ ریشم ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں. بچوں، خواتین سمیت سینکڑوں سیاح محصور ہو کر رہ گئے. آزاد کشمیر میں برفباری کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. مظفر آباد، پونچھ، باغ، حویلی، ہٹیاں، ضلع نیلم کی زیادہ تر سڑکیں بند ہو گئیں. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. پانی پائپوں میں جم گیا. گیس کی قلت، لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مری میں برف کے دوشالوں نے ملکہ کوہسار کا ملکوتی حسن دوبالا کر دیا. شدید برفباری سے سیاحوں کی تو موجیں ہو گئیں. گلیات، ایوبیا، ٹنڈیانی نے بھی سفید چادر اوڑھ لی. حسین موسم میں قانون کے رکھوالے بھی جھومتے رہے. برفباری کے بعد مری موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. 10 سال بعد مارگلا کی پہاڑیوں پر روئی کے گالے اترے تو شہر اقتدار بھی مری بن گیا. شہری سب کام چھوڑ چھاڑ کر پیر سہاوا کی جانب سرپٹ دوڑے اور دل کھول کر خوب موج مستی کی. محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے. موسم کے بدلتے تیوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض صاحب سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ریاض صاحب، فروری میں اچانک کئی علاقوں میں شدید برفباری شروع ہو گئی ہے. موسم کے تیور اچانک بدل گئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ نہیں، فروری ہوا، مارچ تک تو موسم اسی طرح رہتا ہے اور اس میں بارش کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ برف باری کی بھی چانسز ہو جاتے ہیں.
कभी कभार एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसे नहीं बनते जिसकी वजह से बर्फबारी इन इलाकों में हो जाती है। अच्छा रियाज साहब, एक ही दिन में बर्फबारी के कई साल पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। बदलता मौसम, बदलती रुतें, आखिर इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह क्या है? नहीं, कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये बारिश, ये विंटर के रेनफॉल, मौसमी सरमा की बारिशों के महीने हैं, इसमें बारिश होती रहती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2-3 दिन पहले ये फोरकास्ट कर चुके थे कि इन इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है और साथ साथ बर्फबारी भी होने की चांसेस है। ठीक, यानी आपका कहना है कि ये रूटीन मैटर है। अच्छा रियाज साहब, इस बार तो हवेलिया में भी तारीख में पहली बार बर्फ पड़ी है, इसके अलावा इस्लामाबाद में भी 10 साल बाद बर्फ पड़ी है, तो क्या मुस्तकबिल में भी मजीद नए इलाकों में बर्फबारी हो सकती है? जी, जैसे मैंने बता दिया कि जब भी कोई एनवायरमेंटल कंडीशन इस तरह बनते हैं जो फेवरेबल स्नोफॉल के लिए, बर्फबारी के लिए बन जाते हैं, तो भी डेफिनेटली चांसेस है। जैसे 10 साल पहले लाहौर में भी हुई थी। और तो ये एक फेवरेबल कंडीशन डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद रियाज साहब। तो इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर 10 साल के बाद बर्फ पड़ी। जुड़वा शहरों के बासियों की इस मौके पर क्या सूरत थी और किस तरह से उन्होंने इसका इजहार किया, बर्फबारी पर कैसे मौज मस्ती की, बता रही हैं फौजिया अली। It's good. It's chilling and it's literally chilling. आसमान पर सुबह सवेरे बादलों ने डेरे डाले। मारगला हिल्स पर पहले बरसा जल, फिर बर्फ के गाले। सब्जे पर सफेदी के ये मंजर हैं अनोखे और निराले। कुदरत की इस फयाजी ने बाहर ही नहीं अंदर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। शहरियों ने मारगला हिल्स पर मरी का मजा लिया। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ से इतने दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ा, बस हमारा मरी उड़ के यहीं पे आ गया इस्लामाबाद में। बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पर और हम लोगों ने बहुत ज्यादा खेला भी है यहाँ पर। मंचले एक दूसरे को बर्फ के गोले मारते रहे और मौसम का मजा लूटते रहे। बहुत मजा आया। ठंड तो लग रही है लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा है। एक्सपेक्टेड तो था कि एक बार ठंड आके जाएगी, लेकिन काफी ज्यादा ठंड हो गई है, तो इट्स गुड। मारगला की पहाड़ियों पर बर्फबारी का जश्न मनाना तो बनता है, क्योंकि ये मंजर एक दहाई बाद देखने को मिला है। आसमान से दूध के रंग गाले के अब्बर से मारगला की पहाड़ियों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शहरियों की हुई मौजें और हर चेहरा खुशी से खिल उठा। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम एंजॉय कीजिए लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आवाम के लिए तो अब सर दर्द की दवा का खरीदना भी दर्द सर बन गया है। सिंध भर में अद्वियात की कीमतों में 70% तक इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। आवाम का इस्तेहसाल होता चला जा रहा है और मरीज हैं कि उनका बुरा हाल हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है? चुप साध रखी है। कराची से शिराज अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंध भर में अद्वियात की कीमतों को पर लग गए हैं। अमराज कल्ब और शुगर की अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जिंदा रहने के लिए ये इंसुलिन लिया मैंने। ये इंसुलिन पहले कितना 350 का लेता था, अभी 400 का ले रहा हूँ। वो तो खरीद लोगों के पास है नहीं, ना काम है ना धंधा है, कुछ नहीं। शुगर की दवाई हो, ब्लड प्रेशर की हो, टीबी की हो, ये तो सालों भर पूरी उम्र चलती रहती है, तो गरीब तो बेचारा मर जाएगा। मेडिसिन डीलर्स का कहना है कि कंपनियों ने मार्केट में अद्वियात की फराहमी कम कर दी है, जिसके बायस इसकी कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। कंपनी ने अगर रेट बढ़ाने हैं तो सबसे पहले तो वो ज़ख़ीरा करेगी, उसको पता है कि जी मेरे रेट जो है इन प्रोसेस है, तो वो क्यों माल देगी हमें। ये चीज़ अगर 60% बढ़ाई है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे। कीमतों में 70% तक इजाफे से अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं, जिसके सबब अवाम के लिए जान बचाने वाली अद्वियात की खरीदारी भी मुश्किल तर हो गई है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। ऐसे में अच्छी खबर भी है। वज़ीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ ने ऐलान किया है कि हेपेटाइटिस सी की 32,000 रुपये मालियत की दवा 2 हफ्ते के बाद 5,868 रुपये में मिलेगी। हुकूमत ने 9 कंपनियों को दवा तैयार करने की इजाज़त दे दी है। देखते हैं आयशा खान की रिपोर्ट। हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। 32,000 रुपए वाली दवा की कीमत 5,868 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
वजीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ के मुताबिक हेपेटाइटिस सी की सस्ती दवा बनाने के लिए 9 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं। दवा 2 हफ्ते में दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब केमिस्ट कहते हैं ये दवा स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं, मरीज खुद कंपनी से मंगवाता है। कंपनी में इसकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ जमा होता है, उसके बाद फिर वहीं से मतलब वो मंगवा के देते हैं जैसे भी। शहरियों ने हुकूमती फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे मुस्बत इकदाम करार दिया है। डेफिनेटली एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इस पे अमल पैराना लाजमी है। वजीर मुमलिकत का कहना था कि हेपेटाइटिस से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जिसके खिलाफ आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात हो जाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से दहशतगर्दों की कमर तोड़ती है। कराची में भी अमन बहाल कर दिया, मुल्क को तरक्की की नई मंजिलों पर ले जाएंगे। इक़्तिसादी राहदारी बनेगी तो मुआशी इनक़लाब आएगा। कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने अच्छी खबर सुनाई। कहते हैं माजी में बिजली के कारखाने न लगने से मुल्क को अंधेरों का सामना है। कतर से LNG मुआहिदे से पाकिस्तानियों को सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि सस्ती बिजली मिलेगी। इससे इंशाल्लाह हमारी गैस की ज़रूरियात किसी हद तक पूरी होंगी। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बिजली आएगी। इससे सिर्फ बिजली नहीं आएगी बल्कि सस्ती बिजली आएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब ने कराची का अमन भी बहाल कर दिया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी है, ज़र्ब-ए-अज़्ब आपके सामने है, और जिस तरह से हमने उनकी कमर तोड़ी है, मैं समझता हूँ कि ये भी तारीखी कारनामा है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि इक़्तिसादी राहदारी से पूरे खित्ते को फायदा होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करने पर दोस्त मुल्क चीन का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने मजीद 12 दहशतगर्दों की मौत के परवानों पर दस्तखत कर दिए हैं। दहशतगर्द बन्नू जेल तोड़ने, सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान। 12 दहशतगर्दों की फांसी पर मोहरे तस्दीक। आर्मी चीफ की फौजी अदालतों से सजाए मौत की तौसीक। 2 का ताल्लुक अल-कायदा से, 8 कलदम तहरीके तालिबान के अरकान। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने जिन दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक की है, उनमें अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाला ज़ीशान और नासिर खान शामिल हैं, जिन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में फांसी की सजा सुनाई गई। कलदम तहरीके तालिबान का मोहम्मद अरबी बन्नू जेल पर हमले का मुजरिम। कलदम सिपा साहबा के कारी आसिफ और रफीउल्लाह को शहरियों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में फांसी की सजा सुनाई गई। दीगर 7 मुजरिमों में शाह वले, शौकत अली, इमदादुल्लाह, मोहम्मद उमर, साबिर शाह, खानदान और अनवर अली शामिल हैं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जाजी मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और मजमूई तौर पर 160 मुलाजमीन को इजहार वजू के नोटिस जारी किए गए हैं। ये कहना है तर्जुमान PIA का। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सुहेल बलोच ने ये अपील की है कि हड़ताली मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस वापस लिए जाएं, क्योंकि एहतजाज और मुलाजमीन को काम से रोकने पर 11 डेली वेजेस फारिग भी कर दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि PIA के जो मुलाजमीन हड़ताल पर गए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक और अहम खबर आपको दें, इमरान खान कहते हैं कि अभी शादी का फैसला नहीं किया, अगर हुई तो देख लेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनका कहना था क्रिकेटर्स की शादियों का हाल देखकर फैसला किया था कि शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं अगर होता ना 25 साल का तो मैं कहता मैं नहीं करूँगा, लेकिन जिस उम्र में मैं हूँ मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि वो कुरान की आयत है कि इंसान एक प्लान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है। सही है, तो कामयाब एक ही होता है। मुझे लगता है आपने प्लान बना लिया है और अल्लाह का तो हो गई शायद नहीं आपकी वजह शायद। मेरा प्लान ये मैं एज ए इंस्टीट्यूशन तो बिलीव करता हूँ कि शादी बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। आगे होता क्या है, अब ज़बरदस्ती तो नहीं करने लगा ना। सही, अगर हुआ तो
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے 3 دن میں قول و فعل کے تضاد کی ہیٹرک مکمل کر لی ہے۔ اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں پرویز رشید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے پہلے دن لازمی سروس ایکٹ نافذ کیا اور دوسرے دن احتساب کے قانون کو اپنے ہاتھ کی چھڑی بنا لیا اور پھر تیسرے دن تحریک انصاف کا تبدیلی کا نعرہ موروثی سیاست کے در پر ہی دفن ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کپتان نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی فوج کی نگرانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے منصوبے شروع کر کے پیسے بنانا نواز شریف کا کام ہے۔ چاہے حکومت چھوڑنی پڑے، اسپتالوں میں اصلاحات لا کر رہیں گے۔ لاہور میں پی ٹی آئی آزاد جموں و کشمیر سیکریٹریٹ کا افتتاح، کپتان نے پھر دھاندلی کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات شفاف بنانے کے لیے کشمیر اور پنجاب میں فوج تعینات کی جائے۔ نون لیگ کو ایمانداری سے الیکشن لڑنا آتا نہیں اور ہمارا سارا وقت لگتا ہے کہ ان کی دھاندلی روکنے کے لیے۔ یہاں ناممکن ہے، الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ فوج یہاں الیکشن نہ کروائے جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اور میں تو کہوں گا کشمیر میں بھی فوج کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے حامد ناصر چٹھا کی تحریک انصاف میں شمولیت کے موقع پر وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کے دوران بھی عمران خان حکومت پر خوب برسے۔ نواز شریف کا مقصد پاکستان کی سیاست کرنا ایک ہے، اقتدار میں آؤ اور اپنی بزنس کرو، اگر اس میں پاکستان کو فائدہ ہو جاتا تو ہو جائے، لیکن اصل بزنس کرنا آتا ہے۔ دونوں مقامات پر کپتان کے خطاب کے دوران بدنظمی اور ہلڑ بازی بھی ہوئی۔ وزیر آباد میں بچوں سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں کارکنوں نے اسٹیج پر قبضہ جمائے رکھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈاکٹرز کے اکثر مطالبات مان لیے، جس کے بعد ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ڈاکٹرز کی 8 رکنی کمیٹی نے اپنے مطالبات پیش کیے، جنہیں تسلیم کر لیا گیا۔ حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کو جاری شو کاز نوٹس اور تقرر و تبادلوں کے احکامات واپس لے لیے گئے ہیں۔ پی ایم جی آئی میں اصلاحات پر اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اخبار کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں صرف ایک دن کے دوران 1100 روپے تولہ اضافہ ہو گیا۔ تولہ قیمت 1100 روپے اضافے سے 48,200 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونا 943 روپے اضافے سے 41,314 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت 10 ماہ کی بلند ترین سطح $1,227 پر پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور بھارتی سرمایہ کاروں کی جانب سے سونے کی خریداری میں دلچسپی، جبکہ فیڈرل ریزرو کی جانب سے بھی شرح سود میں اضافے کی توقعات کی خبروں کے باعث سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان ہے۔ اور اب دنیا تیز تیز۔ کراچی نیو سبزی منڈی کے قریب پولیس مقابلے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی میں 11 بینک ڈکیتیوں میں ملوث ٹائیگر گروپ کے 2 ملزم مارے گئے۔ کراچی کے علاقے شیریں جناح کالونی میں آئل ٹرمینل کے نزدیک گاڑیوں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ معروف ڈرامہ نگار فاطمہ سریا بجیا کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاستدانوں، فنکاروں اور معروف شخصیات نے شرکت کی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس مصطفیٰ مغل کو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر تعینات کر دیا گیا۔ اور اب نیوز اپڈیٹ۔